ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਪੰਜਾਬ IQ ਦੇਸੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਣੀ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਆਨਸਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸਟਰਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ओके, शुरू कर दें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, दी बैटल ऑफ तरेन वाज फाउट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड डैश। ਜਿਹੜੀ बैटल ऑफ तरेन ਹੋਈ थी ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ थी? ਇੱਕ ਪਾਸੇ पृथ्वीराज चौहान थी, ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ थी। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ओके, टाइम्स अप। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थी दूजे सामने ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੀ। ठीक है, ਜਿਹੜੀ बैटल ऑफ तरेन ਹੋਈ थी ਉਹ पृथ्वीराज चौहान ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ थी। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बैटल ऑफ तरेन। बैटल ऑफ तरेन ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈ, बैटल ऑफ तरेन 1 एंड बैटल ऑफ तरेन 2। उस टाइम पृथ्वीराज चौहान सुप्रीम लीडर थी, मतलब जिन्ने भी हिंदू राजे या राजकुमार थे वो पृथ्वीराज चौहान की गल मानते थी। ते पृथ्वीराज चौहान किनू पसंद करते थे? कनौज की राजकुमारी मतलब जयचंद की बेटी को पसंद करते थे। तां करके की करते हैं, जयचंद की बेटी को भजा के उस नाल ब्याह करा लेंदे ने। पर यह गल जयचंद को पसंद नहीं आई। तो जयचंद थी वो पृथ्वीराज चौहान तो बदला लेना चाहता थी, उसनू हराना चाहता थी। पर वह ना तो उन्होंने हरा सकता थी क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उस टाइम सुप्रीम लीडर थी, ना वो किसी की मदद ले सकता थी क्योंकि जिन्हें भी राजे थी राजकुमार थी वो पृथ्वीराज चौहान को अपना लीडर मानते थे। तो जयचंद की करता, वो बाहरों मदद लेंदा, वो मुहम्मद गोरी तो मदद लेंदा। मुहम्मद गोरी को जाता है तो उसनू कहता है कि तुहानू पृथ्वीराज चौहान से अटैक करना चाहिए। तो मुहम्मद गोरी का की फायदा थी? देखो, एक तो उन्होंने इंडिया का राज मिल जाना था, इंडिया का राज मिल जाना थी तो बहुत सारा पैसा गोल्ड मिल जाना थी। इस करके मुहम्मद गोरी भी मान जाता है कि वह अटैक करूगा पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान से मुहम्मद गोरी की लड़ाई हुई है जिन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन कहा जाता है, जिस मुहम्मद गोरी हार जाता है। तो जब वो हार जाता मतलब गाजी का राजा, जो गाजी का राजा वो पृथ्वीराज चौहान तो हार जाता, जो कि अपने आप को लीडर मानता था, बहुत वधिया लीडर मानता था मुहम्मद गोरी। तो वह पृथ्वीराज चौहान तो हारन तो बाद ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, मतलब बहुत ज़्यादा इस तो बहुत तंग आ जाता है। तो की करता, बदला लेना चाहता। हुण ਉਹ पृथ्वीराज चौहान तो की करना चाहता, बदला लेना चाहता है। तो पूरी तैयारी ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ पृथ्वीराज चौहान ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤरेन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पृथ्वीराज चौहान ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, पृथ्वीराज चौहान ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। पृथ्वीराज चौहान ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਕਿੰਗडम ਬਣਦਾ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦਾ इन इंडिया, अजमेर। ठीक है, अजमेर की बनता फर्स्ट किंगडम ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन ये आ सकता है। तो मुहम्मद गोरी की करता फिर रिटर्न कर जाता है, वापस गाजी से चला जाता है। तो जो अपना राज से किनू संभाल दिता है? जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? जो इस तो बाद गुलामा के राजा बननगे। ठीक है, गुलामा के फर्स्ट किंग। ठीक है, तू मेक फर्दर कॉन्करर इंडिया भी, तू जाके अगे जाके होर लड़ाइयां कर, होर चढ़ाई कर, होर जगह अपने कब्जे कर। तो ऐबक की करता, कंसोलीडेट दी हेल्थ पोजीशन इन इंडिया बाय ऑक्यूपाइंग प्लेस। तो उस तो बाद ऐबक की करता, कुतुबुद्दीन ऐबक की करता, दिल्ली ते मेरठ दी जिहड़ी जगह ने उन्होंने अपने कब्जे च कर लैंदा। तो उस तो बाद वो की करता, बैटल वास्ते जगह, लड़ाई वास्ते जगह नूं तैयार करदा। तां करके जिहड़ी हुण अगली लड़ाई थी वो कनौज दे राजा जयचंद नाल कीती जावे। तां 1193 दे विच ही प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर अनदर इन्वेजन बाय मुहम्मद गोरी। ठीक है, तो हुण मुहम्मद गोरी दी जिहड़ी अगली लड़ाई थी उस वास्ते ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ऐबक थी ਉਹ जगह तैयार करता ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਦਾਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨੌਜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈਚੰਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੈਚੰਦ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੇਰਠ, ਅਜਮੇਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਗੋਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ओके, जे तुहानूं इसकी PDF चाहिए तो तुसीं की करना, सरकारी 99 इकट्ठा लिखना है टैलीग्राम चैनल दे विच, उत्थे तुहानूं इसकी PDF मिल जूगी। जे तुसीं होर वीडियोज़ देखना चाहते हो तो तुसीं YouTube दे विच सर्च दे विच सरकारी 99 इकट्ठा लिखना, उत्थे मेरियां होर वीडियोज़ मिल जाणगियां। ओके, सैकंड क्वेश्चन कहते स्लेव डायनेस्टी इज आल्सो कॉल्ड। स्लेव डायनेस्टी नूं की कहा जाता है? थोड़ा टाइम शुरू होंदा हुण। ओके, टाइम्स अप। तेरा सही आंसर आ जूगा सी। ठीक है, मुमलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੁਮਲੁਕ डायनेस्टी भी कहा जाता। मुमलुक डायनेस्टी का मतलब की है, ये अरबिक नेम है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी ਨੂੰ अरबिक भाषा च की कहांगे ਆਪਾਂ? मुमलुक डायनेस्टी कहांगे। ठीक है, ये भी तुसीं याद कर लियो, ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ आ सकदा। आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन कहते हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कहते स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम राज का ਜਿਹੜਾ फाउंडर ਸੀ ਉਹ कौन ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ चार ऑप्शन है, थोड़ा टाइम शुरू ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ओके, टाइम्स अप। तेरा सही आंसर आ जाएगा सी,
ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ। ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕਿਹਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ? ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ? ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਦੇਖੋ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ कहता ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ? ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਲੇਵ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਲਾਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ। ਤਾਂ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੁਮਲੁਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੁਮਲੁਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਰੇਬਿਕ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਮਲੁਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਬਸ ਅਰੇਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੁਮਲੁਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਰਹੇ ਸੀ, 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲੱਖ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਬਖਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਬਕ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦੀ ਟੋਂਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ? ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਫੇਮਸ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਬਖਤਿਆਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲੇਟਰ ਕੰਪਲੀਟਡ ਬਾਈ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਬਕ ਡਾਈ ਸਡਨਲੀ ਵਾਈਲ ਪਲੇਇੰਗ ਚੋਗਨ ਹਾਰਸ ਪੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਸ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੋ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਪੋਲੋ ਖੇਡਦੇ ਐਬਕ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਵਾਜ਼ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਬ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ओके, टाइम्स अप। तेरा सही आंसर आ जाऊगा डी, इलबारी ट्राइब। ठीक है, इलबारी ट्राइब तो बिलोंग करता थी इल्तुतमिश। ये याद रख लियो, एक कौन है इल्तुतमिश की? गुलामा का गुलाम है। ठीक है, मुहम्मद गोरी का गुलाम थी कुतुबुद्दीन ऐबक, ते कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। तां इहनूं गुलामा का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन कहते हु इंट्रोड्यूस दी अरेबिक कॉइनेज इनटू इंडिया। मतलब इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ अरेबिक कॉइन ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਟਕਾ weight 175 ਗ੍ਰਾਮ, 175 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਟਕਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਇਨ ਇਨ ਮਿਡੀਵਲ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਇਨ ਰਿਹਾ ਮਿਡੀਵਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰੇਬਿਕ ਕੋਇਨਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਬਾਰੇ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ 1211 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1236 ਤੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਲਬਾਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇਲਬਾਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਲਬਾਰੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਕੋਲ। ਤੇ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਜਮਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਫਿਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ। ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ठीक है। तो अपन ਹੁਣ तक देखा जी कि लाहौर ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, कैपिटल बनाया गया ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ कैपिटल बनाया गया। ਡੂਰਿੰਗ ਦੀ ਫਸਟ 10 ईयर मतलब पहले शुरुआत ਦੇ 10 साल तक ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, मतलब ਆਪਦੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਦੇ। ठीक है, ਤਾਂ 10 साल तक इसने बस यही काम ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ देखो ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਵੇ ਪੈਂਦਾ क्योंकि अटैक ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਇਆ। ठीक है, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਮੰਗੋਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਜਿਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਮੰਗੋਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਗੋਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਲੇਟਰ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਦੀ ਰਜ਼ੀਆ, ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਕਸੈਸਰ मतलब ਅਗਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਸਨੇ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। उसका बेटा हैगा सी पर उसने अपने बेटे ਨੂੰ नहीं घोषित करिया, अपनी बेटी ਨੂੰ करिया, रजिया ਨੂੰ घोषित करिया। ठीक है, आफ्टर हिज कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ते कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन ਜਿਹੜੀ कंप्लीट करी थी, किने करी थी, इल्तुतमिश ने करी थी। ते ਜਿਹਦੀ शुरुआत किने किया थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ठीक है, ਤੇ ਇਸਨੇ ਮੋਸਕ ਬਣਵਾਈ थी, मस्जिद बनाई थी अजमेर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਅਰੇਬਿਕ ਕੋਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅਰੇਬਿਕ ਕੋਇਨ ਕਿਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ weight ਕੀ ਸੀ, ਸਿਲਵਰ ਟਕਾ 175 ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੀਡੀਵਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਇਨਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਿਲਵਰ ਟਕਾ ਰਿਮੇਨਡ ਦੀ ਬੇਸ ਆਫ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਰੁਪੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਬੇਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਸੀ ਅਰੇਬਿਕ ਕੋਇਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਟਕਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ 40 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ, 40 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ। 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ मतलब ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 40 ਸਿਪਾਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੀ ਨਿਊ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਈਕ ਦੀ 40 ਪਾਵਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 40 ਪਾਵਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 40 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 40 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, 6th ਕੁਐਸਚਨ। In 1240 which governor of Bathinda revolt against Razia and took Razia prison? ठीक है, ये आप दसना है भी बठिंडा का केड़ा गवर्नर दी जिन्हें रिवोल्ट करता सी, विद्रोह करता सी रजिया के खिलाफ, क्योंकि आपको पता हुण तक आप देखिए ही है कि रजिया सुल्तान बनाता गया सी, ते रजिया के खिलाफ उसने विद्रोह करता सी ते रजिया प्रिजनर बना लिया सी, मतलब रजिया आपदे कब्जे च ले लिया सी। साडे सामने 4 ऑप्शन है, सो टाइम शुरू दा होना। ओके, टाइम्स ऑफ तेरा सही आंसर आ जाओ अपने को बी, अल्तुनिया कौन सी, गवर्नर दी बठिंडा का। देखो इस टाइम की होंदा सी, देखो राज तो आप दिल्ली में बैठ के करते हैं, तो बाकी अपनी जी जगह ने उन्होंने आप की करते हैं, तो गवर्नर बिठा दें। ठीक है, गवर्नर बिठा दें भी तू इतों राज देखना भी जो तेरे ते अटैक होया तो आप सारी आर्मी इतने भेज देंगे। ठीक है, तो उस टाइम गवर्नर कौन सी, बठिंडा का गवर्नर कौन सी, अपना अल्तुनिया थी। अल्तुनिया ने विद्रोह करता था, तो उसनू खत्म करने वास्ते रजिया ने की करा, उस को गई तो उस टाइम रजिया किने प्रिजनर बना लिया थी, अल्तुनिया ने। ठीक है, ये गल आप याद रखनी, आगे बढ़ते हैं। ओके, हुण गल करते हैं रजिया बारे। रजिया जो राज 1236 तो लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इल्तुतमिश ने की करा थी, रजिया सुल्तान बनाया थी, पर एक गल किन्होंने पसंद नहीं थी, जो काजी थी दिल्ली के या वजीर थे, उन्होंने गल पसंद नहीं थी भी किसी औरत को सुल्तान बनाया जाए या साडे तो उपर एक औरत होवे। उन्होंने की करा, रजिया हटा के रुकनुद्दीन फिरोज कौन सी, बेटा सीगा लड़का थी इल्तुतमिश का, उसने की बनाता, सुल्तान बनाता। तो उस टाइम गवर्नर थी मुल्तान का गवर्नर, उसने विद्रोह करता, उसने रिवोल्ट करता, तो उसने रोकने वास्ते किनू जाना पऊगा, रुकनुद्दीन फिरोज ने जाना पऊगा, जो कि दिल्ली का की सुल्तान थी। तो उसने रोकने वास्ते रुकनुद्दीन फिरोज उत्थे गया, तो उसके पीछे रजिया ने की किया, अमीर दी मतलब पैसे वाले पावरफुल लोगों की मदद लेके गद्दी को आपके अंडर कर लिया, मतलब हुण सुल्तान कौन है, रजिया बन गई। ठीक है, तो उसने की किया, एक गुलाम है जाकूत गुलाम की करता, मास्टर बनाता रॉयल हॉर्सेस का। तो उसने कहा कि कहती मैं अपना जो फेस है वो की करूँगी, ढक के रखूँगी और रिवील नहीं करती, अनवील कर रखूँगी। तो जोड़ा मैं अपने पहरावा है वो की रखूँगी, बंदे वाला रखूँगी, तो मैं फीमेल जी अपीयरेंस है वो नहीं करती। ठीक है, उस तो बाद 1240 के अल्तुनिया कौन हो गया, गवर्नर बठिंडे के गवर्नर ने रिवोल्ट करता, तो उसने रोकने वास्ते कौन गई, रजिया गई। रजिया के नाम कौन सी, जकूत। तो रजिया उसने रोकने वास्ते गई,
ਤੇ ਅਲਤੂਨੀਆ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਕੂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਤੂਨੀਆ, ਉਹ ਰਜ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੱਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 40 ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 40 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਨੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਬਲਬਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਲਬਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਸੀਰੁद्दीन ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਕਿ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਲਬਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਸੀਰੁद्दीन ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਯੰਗਰ ਸਨ ਉਹ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਬਲਬਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਸੀਰੁद्दीन ਮੁਹੰਮਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, 7th ਕੁਐਸਚਨ, ਗਿਆਸੁद्दीन ਬਲਬਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਗਿਆਸੁद्दीन ਬਲਬਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ, ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਟਾਈਮਸ ਅਪ। ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀ, ਉਲੂ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲੂ ਖਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਗਿਆਸੁद्दीन ਬਲਬਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਫੁਲ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ, ਗਿਆਸੁद्दीन ਬਲਬਨ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, 8th ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਬਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਏ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਡੈਸ਼ ਨੇਮ ਐਂਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਦੀ ਆਰਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਬਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਟਾਈਮਸ ਅਪ। ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਸੀ, ਦੀਵਾਨੇ ਅਰਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਵਾਨੇ ਅਰਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਓਕੇ, 9th ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸਟਾਰਟ ਆਫਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਆਫ ਬਲਬਨ ਇਨ ਸੇਮ ਈਅਰ। ਸੇਮ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਲਬਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਡਾਇਨੈਸਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਟਾਈਮਸ ਅਪ। ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਏ ਹੈ, ਨਾ ਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ ਹੈ, ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਲਬਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਬਲਬਨ ਡਾਈ ਇਨ 1287। ਬਲਬਨ ਦੇ 1287 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਕੈਕੋਬਾਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਕੈਕੋਬਾਦ ਅਗਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤੇ ਜਲਾਲੁद्दीन खलजी ने अटैक करता थी, जो कि अगला खलजी डायनेस्टी की शुरुआत करूंगा। ठीक है, जलालुद्दीन खलजी की करूंगा अगले डायनेस्टी की हम शुरुआत होगी खलजी डायनेस्टी की। ठीक है, जो कि अगला सुल्तान बन गया थी। हम आप बलबन बारे पढ़ते हैं। देखो बलबन का जो राज से 1246 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1287 तक रहा ਤੇ ਗਿਆਸੁद्दीन ਬਲਬਨ ਨੂੰ ਉਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਨਸੀਰੁद्दीन ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਤਾਂ बलबन ने अगला सुल्तान बनाया जी। नसीरुद्दीन मुहम्मद का की बनया, देखो नसीरुद्दीन मुहम्मद की डेथ हो गई थी, नसीरुद्दीन मुहम्मद की डेथ तो बाद बलबन ने आपने आप की करा जी अगला सुल्तान घोषित करता जी। ठीक है, तो ਜਿਹੜਾ बलबन ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 40 ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ मतलब ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ शुरू करे, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੋਬਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੋਰੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੋਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਲਬਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੋਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਬਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਅਰਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਦੀਵਾਨੇ ਅਰਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਲਬਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਓਕੇ, 10th ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦਾਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਫ ਹਾਰਸਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਹੁਲੀਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਲਿਸਟ ਆਫ ਸੋਲਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਲੀਆ ਤੇ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੀ, ਅਲਾउद्दीन खलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी ने शुरुआत की थी दाग ते हुलिया सिस्टम की
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। और 11वां क्वेश्चन कहते ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी मतलब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ईच मार्केट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ए हाई ऑफिसर मतलब जिन्नियां भी मार्केटां दी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਈ ਆਫੀਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ओके टाइम्स अप का सही आंसर है जो सी शाहनाए मंडी ठीक है उन्हें शाहनाए मंडी कहा जाता है याद रख लियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके 12वां क्वेश्चन कहते सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवानी रियासत वाज क्रिएटेड अंडर एन ऑफिसर कॉल्ड ठीक है जो सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया दीवानी रियासत ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ओके टाइम्स अप का सही आंसर है अपना बी नायबे रियासत ठीक है नायबे रियासत आप याद रखना आगे बढ़ते हैं अभी हम आप पढ़ते हैं रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ने किहड़े रिफॉर्म किए थे ठीक है सब तो पहला तो उन्हें एक लार्जेस्ट परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी भी बाहरों कोई अटैक ना हो सके एक लार्जेस्ट परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करती थी तो उन्होंने जी पेमेंट की जाती थी वो कैश के की जाती थी कोई जमीन नहीं मिलती थी कुछ नहीं बस उन्होंने पैसे मिलते थे भी जिन्ना तुम काम करोगे थोड़ा कैश दिता जाऊगा ठीक है तो उस बाद दाग सिस्टम ਤੇ ਹੁਲੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰਸਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਹੋਰਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਗ ਦਾ ਤੇ ਹੁਲੀਆ ਕਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਸੋਲਜਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋਲਜਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਲੀਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਵਲ वास्ते कोई दालां खरीदनियां ने ठीक है कोई कणक खरीदनी है वास्ते एक मार्केट दी दूजी कपड़े वास्ते शुगर ठीक है ड्राई फ्रूट बटर ऑयल ठीक है ये दूजी मार्केट है तीजी मार्केट की थी जो कोई घोड़े खरीदने हैं कोई तुसी कैटल खरीदनी है कोई गां खरीदनी है कोई गुलाम खरीदने स्लेव खरीदने ਉਹਦੇ वास्ते तीजी मार्केट थी ਤੇ चौथी मार्केट ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਮਾਰਕੀਟ थी ठीक है ये चीज ਆਪਾਂ याद रखनी ਤੇ हर मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ शाहनाए मंडी ठीक है उसने की कहा जाता है शाहनाए मंडी कहा जाता है रेगुलेशन वर इशूड है फिक्स प्राइस जो प्राइस थी जिन्नी भी चीज मिलती थी प्राइस फिक्स थी कोई भी एंड दी मोल पाओ थी भाई एक फिक्स प्राइस रखा गया ठीक है तो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट की दीवानी रियासत डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका ऑफिसर कौन थी नायबे रियासत ठीक है वो ऑफिसर नायबे रियासत ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਟੁੱਕ ਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਰਿਵੈਨਿਊ ਦੇਖੋ ਲੈਂਡ ਰਿਵੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਹੂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਵੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਬਿਲਡ ਅ ਫੇਮਸ ਗੇਟਵੇ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ किने फेमस गेटवे अलाई दरवाजा बनाया एंड कंस्ट्रक्टेड न्यू कैपिटल एट सीरी ते अपनी जी न्यू कैपिटल थी उस सीरी दे विच कंस्ट्रक्ट की थी थोड़े सामने चार ऑप्शन है थोड़ा टेंशन दा हुण और टाइम्स आपके सही आंसर है डी अलाउद्दीन खिलजी ठीक है अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी ओके द मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हुण आपां पढ़ांगे मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने मिलिटरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੁਸਰਤ ਖਾਨ ਤੇ ਉਲੂ ਖਾਨ ਨੁਸਰਤ ਖਾਨ ਤੇ ਉਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1299 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਗਈ ਕੁਈਨ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਫੂਰ ਕੌਣ ਦੀ ਅਨੂਕ ਦੀਗਾ ਅਨੂਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨੂਕ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨੂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਿਕ ਨਾਇਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਫੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਫੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1301 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਰਣਥੰਭੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਅਟੈਕ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਚਿਤੌੜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਜਰ ਫਾਊਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਦਮਾਵਤੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕ
पद्मवंत, ठीक है। ये पद्मवंत जिन्हें लिखी थी, झांसी ने लिखी थी, ठीक है। वो मैंशन किया गया थी। तो उस तो बाद अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई 1316 1316 अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। तो ही पैट्रोनाइज पोइट, तो ਜਿਹੜੇ ਅਲਾउद्दीन खिलजी ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਇਟ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਅਲਾउद्दीन खिलजी ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ, ਅਮੀਰ हसन, अमीर खुसरो ते अमीर हसन, ठीक है। अमीर खुसरो ते अमीर हसन, ये तुम याद रखो, नाम तो एक जने अमीर अमीर, ठीक है। तो एक फेमस गेटवे बनाया थी अलाई दरवाजा एंड कंस्ट्रक्ट दी न्यू कैपिटल सीरी, ते अलाई दरवाजा बनाया ते आपकी जी न्यू कैपिटल जो सीरी चेंज की हुई। ये चीज़ें याद रखियो, ये क्वेश्चन बन। ओके 14 क्वेश्चन कहते ही बिल्ड दी फोर्टिफाइड सिटी, ओके who built the fortified city of तुगलकाबाद and made its as capital, कहते किने सिटी बसाई थी तुगलकाबाद, ठीक है। फोर्टिफाइड का किलाबंदी करना, ठीक है। किने फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद बसाई तो उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। थोड़े सामने 4 ऑप्शन है, टेंशन दा होना। ओके टाइम्स अप, सही आंसर आ जाएगा ए, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने आपकी कैपिटल किनू बनाया, तुगलकाबाद नू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहते हु लिबरलाइज अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड टुक कीन इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स एंड फॉर्मुलेटेड फेमाइन पॉलिसी, किने कैनाल्स बनाई थी, किने भुखमरी दी पॉलिसीज बनाई थी, ठीक है। किने जो अलाउद्दीन का एडमिनिस्ट्रेशन थी पॉलिसीज थी उन्होंने की किया, लिबरल किया, ठीक है। होर भी मतलब उन्होंने वधिया कराया लोगों वास्ते, लिबरल बनाया। तो थोड़े सामने 4 ऑप्शन है, टेंशन का होना। और टाइम का सही आंसर आ जाएगा ए, गयासुद्दीन तुगलक। ओके हम आप गयासुद्दीन तुगलक बारे पढ़ लेना, ठीक है। फाउंडर ने है तुगलक डायनेस्टी के, मतलब तुगलक डायनेस्टी की फाउंड किने किया, गयासुद्दीन तुगलक ने किया, ठीक है। यह चीज़ आप पढ़ ली कि इन्होंने लिबरलाइज की थी अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, ठीक है। तो इन्होंने कनाल्स बनाए थी, तो फेमाइन पॉलिसीज बनाई थी। देखो उस टाइम की होंगे लोग भुखना ज्यादा मरते थे, ठीक है। तो फेमाइन पॉलिसीज कनाल का की फायदा होंगे, खेती करने वास्ते आसान हो गया, फसल उगी तो लोग भुखना घट मरने, ठीक है। तो फेमाइन पॉलिसी तो फेमाइन पॉलिसी तो कनाल भी इन्होंने बनाई थी। तो अपने क्या इन्होंने किलेबंदी की थी तुगलकाबाद की, तो उसने अपना कैपिटल बनाया, ठीक है। तो दे हैड ट्रैवल सम रिलेशन विद सूफी संत शेख नजीमुद्दीन ओलिया एंड डाइड इन 1325 आफ्टर ए फॉल फ्रॉम हाई रेज पेविलियन, ठीक है। तो उपरों डिक्के अपन पता चबूतरे से खड़े थे, चबूतरे डिक्के इन्होंने डेथ हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। ओके आगे बढ़ते हैं। और 15 क्वेश्चन अपने खत्म हो गए। तो हूँ आ क्वेश्चन थोड़े वास्ते आ, कहते इन दिल्ली सल्तनत एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड प्रागना, ठीक है। प्रागना वाज हेडेड बाय एन ऑफिशियल नोन एज, आप दसना भी जो प्रागना यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट की उन्होंने कौन हैड कर रहा था, ठीक है। वह ऑफिशियल हैड कौन थी आप दसना। तो अपने सामने 4 ऑप्शन ने, तो यह टिक तुम कमेंट बॉक्स लिखना। ओके अगला क्वेश्चन यदा भी जो आंसर है कमेंट बॉक्स लिखना। लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, लोधी डायनेस्टी किने फाउंड की, सामने 4 ऑप्शन ने, तो आंसर भी तुम कमेंट बॉक्स लिखना भी लोधी डायनेस्टी देख लो, तो कमेंट बॉक्स लिख दियो। ओके आज का लैक्चर अपना खत्म होता है, तो कल इस तो अगे आप लैक्चर लेके आवांगे। तो जो तुहानूं इसकी PDF चाहिए है तो तुसीं कहना सरकारी 99 इकट्ठा लिखना है, टैलीग्राम चैनल के तुहानूं इस PDF मिल जूगी। तो मेरी होर भी वीडियो तुसीं देखना चाहते हो तो यूट्यूब के सर्च के तुसीं सरकारी 99 इकट्ठा लिखना, उत्थे तुहानूं मेरी होर भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो लास्ट तक थोड़ा लैक्चर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी मिल जाएंगे कि नवे टेस्ट दे नाल, तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच।